जय जगन्नाथ नमस्कार। ओडिशा 2020 न्यूज चैनल को स्वागत। आसंतु नजर पकईवा आज ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु ता पूर्व आपण को गोटे अनुरोध, चैनल को जो मैंने प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु, जहाँ फल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर, कटक बारवाटी स्टाडियम रे फेब्रुआरी 9 तारिख में भारत और इंग्लैंड मध्य दिनिका क्रिकेट मैच अनुष्ठित हो। शुक्रवार यह मैच पर प्रस्तुति समीक्षा कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री राज्य क्रीड़ा और युव सेवा विभाग मंत्री सूर्यवंशी स्वराज मध्य बारवाटी स्टाडियम परिदर्शन करते। परवर्ती खबर, परकिया प्रीतिर करुण परिणति, बापार प्रेमिकार जीवन नेला नाबालक पुओ। घटना सामिल थिले पत्नी, जीपीएस द्वारा फॉलो कले और धारुआ अस्त्र आक्रमण कले। रास्ता पर जंत्रणा छटपट होउथिले युवती, पर हस्पिटाल नेवा पर सेठारे तांकर मृत्यु घटिला। एपरी एक घटना घटी कोलकाता रे। घटना संपर्क में पुलिस खबर पाई सेठारे पहुंचीथिला एवं अभियुक्त नाबालक और तार माँ को गिरफ्त करथिला पुलिस। पुलिस सूत्र अनुसार पत्नी और पुओ प्रेम विषय जानिपारथिले एवं जीपीएस व्यवहार करी तांको कार को ट्रैक करथिले। परवर्ती खबर, माओ संगठन बड़ परिवर्तन होइछि। हिडिमा को दायित्वरू हटागला माओ संगठन। हिडिमा को सीसीएम पदरू हटा जाइथिबा सूचना मिली। झारखंड माओ नेता पतिराम माझी को दायित्व दि जाइछि। 54 वर्षीय पतिराम को केंद्रीय कमिटीर सामिल अछंती। पतिराम को समेत 12 जन को नूतन सीसीएम दायित्व दि जाइछि। संगठन उपरे बढ़ुवा पुलिस चाप जोगु निष्पत्ति नि जाइछि। परवर्ती खबर, पंजाब फिरोजपुर जिले में उत्तर गाँव में मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। कैंटर पिकअप भ्यान मुहांमुही धक्का दुर्घटना 9 जनकर मृत्यु होता बेले 15 रु अधिक आहत होती। समस्त आहत को निकटस्थ डाक्तखाना भर्ती कराई। दुर्घटना पर स्थानीय लोक मैंने एने पुलिस को सूचना देते। 10 मिनिट भितर पुलिस घटनास्थल पहुंची तापर तुरंत उद्धार कार्य आरंभ होता। तेबे वर्तमान पर्यंत मृतक और आहतों परिचय मिल पारि नहीं। मृतकों परिचय मिलवा पर परिवार लोकों मृतदेह हस्तांतर कराजिबो बोली पुलिस कहिछि। पुलिस घटनार अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर, 20,000 सरकारी चाकरिया फेराइलानी राशन कार्ड। एभली तथ्य रखिछन्ति जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहिछन्ति कॉन्ट्रैक्चुअल चाकरी करी 11 रु 12,000 टंका दरमा पाउथवा सरकारी चाकरियांकर कटिबो नाही राशन कार्ड। स्वल्प वेतन भोगी कम दरमा पाउथिले कार्ड फेराइबार आवश्यकता नहीं बोली मंत्री कहिछन्ति। परवर्ती खबर, 19 वर्षर कम महिला T20 विश्वकप द्वितीय सेमिफाइनाल भारतीय महिला दल इंग्लैंड को 9 विकेट्रे हराई फाइनाल में प्रवेश करछि। फाइनाल रे भारत मुकाबला दक्षिण आफ्रिका दल सह हेबो। पारुनिका सिसोदिया वैष्णव शर्मा घातक बोलिंग जो भारत इंग्लैंड इनिंग्स को 8 विकेट्रे 113 रन रे सीमित रखिला। जवाब रे भारत जमालिया अपराजित 56 रन और जी तृष्णांकर 35 रन दमदार इनिंग्स बल 5 ओवर बाकी थाई 9 विकेट भारत मैच जीति नहीं। परवर्ती खबर, दिल्ली विधानसभा पूर्वर आम आदमी पार्टी को लगी बड़ झटका। पार्टीर 7 जन विधायक दलर प्राथमिक सदस्य पदरू इस्तीफा देइछन्ति। सेमानक मध्यरे त्रिलोकपुरी विधायक रोहित मलरौलिया, कनकपुरी विधायक राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर विधायक मदनलाल, पालम विधायक भावना गौड़, महरौली विधायक नरेश यादव, आदर्श नगर विधायक पवन शर्मा एवं विजयासन विधायक बीएस जून अछंती। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार आवेदन पर नाकेदम हेलणी शिक्षक शिक्षयित्री। पूर्व वर्ष पंजीकरण करथिबा मोबाइल नंबर दे लॉगिन कले अन्य विद्यालय तथ्य आछि। नूतन भावे अन्य एक मोबाइल नंबर दे पंजीकरण कले संपुक्त शिक्षकों संपूर्ण तथ्य पोर्टाल रे आसुनाही। एहारी भितरे गुरुवार आवेदन अवधि शेष हो जाइथिबारु बहु शिक्षक शिक्षयित्री आवेदन करिवार वंचित होइछन्ति। परवर्ती खबर, दानगदी स्थित बुद्धराज विद्यापीठ निकट में 2 छात्रों को धक्का देला ट्रक। दुर्घटना रे जड़े छात्र गुरुतर होता बेले अन्य जड़े आहत होइछन्ति। गुरुतर छात्रों को चिकित्सा पाई कटक बड़ मेडिकल को स्थानांतरित करा जायथिबा बेले आहतों को दानगदी मेडिकल ले चिकित्सा पाई भर्ती करा जायछि। उत्त्यक्त लोके जाजपुर रोड कलिंगनगर रास्ता अवरोध करछन्ति। जाजपुर जिले में एभली घटना घटुथिबार खबर सामना को आछि। परवर्ती खबर, विश्वर सबुठु बड़ मेला महाकुंभ रे अनेक लोकों को रोजगार जगाई। किए रुद्राक्ष बिकी प्रसिद्ध अर्जन करछि तो आउ किए निज वेशभूषा चर्चा रही। एवं आउ जड़े युवक व्यवसाय समस्त दृष्टि आकर्षण करछन्ति। से बिना निवेश रे सफल व्यवसायी हो पारिछन्ति।
ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଦାନ୍ତକାଠି ବିକି ସେ ସପ୍ତାହକୁ 40,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଳାରେ ଦାନ୍ତକାଠି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପ୍ରେମିକା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗର୍ବର ସହ କହିଛନ୍ତି। ନୀଳ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଦାନ୍ତକାଠି ଧରି ସେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହୁଥିବା ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଝଲସିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାନଗରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ହେବ ଟକ୍କର। ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ୱେ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ କାରରେ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏସ୍କାଲେଟର ଓ ଲିଫ୍ଟ ଯୋଗେ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେବ ସହଜ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରହିବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା। ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ସ୍ମାର୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ 1 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୱେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆଗେଇବ। ଫଳରେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ କାରରେ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଥମ ମହଲାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏସ୍କାଲେଟର କିମ୍ବା ଲିଫ୍ଟ ଯୋଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଫେବୃଆରୀ 15 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଗାଁ ନିଜ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଭାଗକୁ ପଠାଇବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ରିଡ଼ିଂ ରୁମ୍ ରହିବ। ଏଥିରେ ବହି ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ରହିବ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦେୟ ଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ ଗାଧୁଆ ତୁଠ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ସହ ବହୁ ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ଉପାସନା ବିକାଶ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ। ଶାନ୍ତି ମାଡ଼ବୀ ଓରଫ ଲାକେକୁ ଗିରଫ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୁଲିସ। 9ଟି ଗୁଳି ବିନିମୟ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ମାଧବୀ। ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ଉଦୟର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଟିମ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା ମାଧବୀ ଓରଫ ଲାକେ। 2017 ମସିହାରେ ଲାଲ ବାହିନୀରେ ପ୍ଲାଟିନ୍ ନମ୍ବର 12ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ମାଧବୀ। ମାଧବୀ ନାମରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜିଲ୍ଲା MB79 ସ୍ଥିତ ପୂର୍ତ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗିରଫ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବନି ବିମା ନଥିବା ଗାଡ଼ି। ରାସ୍ତାରେ ବିମା ନଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଏଥର କଟିବ ଚାଲାଣ। ଇ ଡିଟେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାରି ହେବ ଇ ଚାଲାଣ। ପ୍ରଥମ ଥର ଧରାପଡ଼ିଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ 4,000 ଜରିମାନା କିମ୍ବା 3 ମାସର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ବିମା ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଘରେ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି STA। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ବାପା ମା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅକୁ ବିଷ। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟରେ ବିଷ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରେମିକା। ଏହିଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତାମରପୁର ଗାଁରୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁର କୈଫତ ଅଲିଙ୍କର ଝିଅ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅର ବାପା ମା ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରେମିକା। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଝିଅକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପିଆଇ ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ କରିବେନି ମହାସ୍ନାନ। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମହାସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 5 ଫେବୃଆରୀ ମହାକୁମ୍ଭରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଲେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ ଇସିର ମହିଳାମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ନିଜ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ଇସିର ମହିଳାମାନେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟରତ 6,000 ମହିଳା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଜୀବିକା ମିଶନ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଇସିଙ୍କ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ବନ୍ଦ କରିବା, CLF, GLF, BLF ଏବଂ DLF ଥିବା ଇସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ସହ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମ ସମ୍ମିଳନୀ 45 ଏବଂ 46ତମ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଭିତ୍ତିରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଇସିମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ,
ଭଳି 10 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଧିମେଇ ଯାଇଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରି ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ନିମନ୍ତେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଟକଳ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୟନ ହେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକାଦାରୀ କାମ କିଏ କରିବ ସେ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଥିବା ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ କିଛି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିଶା ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଇ ନିସ୍ତେଜ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁନାମୁଦି, ଚେନ୍ ଓ ମନିପର୍ସ ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ଅଧ୍ୟାପକ ଜଣକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାମାୟୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ରାୟ ଓ ସେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ବିଶାଖା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ୍ ଯାଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାପକ ରାୟ କେବଳ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଠାରୁ ଉକ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମନିପର୍ସ ଲୁଟି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀ ୱାନ୍‌ଡେ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ପିଚ୍ ଏବଂ ଆଉଟଫିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିଛି ଓସିଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ହାଇ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍। ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବାରବାଟୀ ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ 5ଟି ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 9 ୱାନ୍‌ଡେ ପାଇଁ 2ଟି ପିଚ୍କୁ ଫୋକସ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ନାଲି ମାଟିରେ ଗୋଟିଏ ପିଚ୍, ଅନ୍ୟଟି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କଳା ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜକ ଓସିଏ ଚାହୁଁଛି ବ୍ଲାକ୍ ଓଏଲ୍ ପିଚ୍ରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପିଚ୍ ଅଧିକ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି। ହେଲେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିବ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫାରୀଙ୍କ ଉପରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।